Yes, tell me. The river was not coming proper. Now is it coming? I'm asking that which topic of science is going on in school? Are you able to hear my voice? Again, I am asking which topic is going on in the school? Am I not audible clearly still? The river was not coming properly. Am I audible now? Yes, sir. Okay. I was asking that which topic of science is going on in the school? Sir, six respiration in your organism. So in that, what is going on? Uh, 6.3 figure activity. 5.3. 6.3 activity. So what is given in that activity? Can you read it? 6.4 6.4 human respirator system. Human respiratory what? System. System. Yes. Okay. Read that. Read that activity, whatever is given over there. Meanwhile, 6.4 activity. Take a deep breath. Measure the size of the jet with a measuring tap in table. okay. Tap figure 6.6 and record your observation in table 6.2. Measure the size of the jet again when expanded and
index which classmate shown the maximum expansion of the chat. We we can understand the mechanism of breathing by a simple model. So, what do you understand by that? Did you understand anything? सर दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि आणि Yes. ते मेजर करायचंय. So, what to measure then? ब्रीदिंग. Huh? Fine. So, can you see this? Yes. Is it now visible properly? I have increased its size. Yes. Okay. Behind me, it is written the human respiratory system. Okay. Are you able to see that? Yes. Hmm. So what do you see in the given figure on top? There is one figure given over there. So what do you see in that? Sir, there is human uh, organs, Which organs? rib cage, lungs. Rib cage is not shown over there. Lungs are- And what else? What is E, F, C, and D, which is shown over there? Which organ is it? हे झालंय की मागच्या वेळेस आपलं डिस्कस करून ऑनलाईन क्लासमध्ये. ओके. सी हा नोज पासून चालू होतोय, सो दॅट इज ते नाकात म्हणजे श्वास जिथून आपण घेतो ते आहे. आणि डी काय आहे? हा फूड पाईप आहे. ओके. पण बघितलंय की विंड पाईप आणि फूड पाईप असे दोन असतात. विंड पाईपला दुसरं सुद्धा नाव आहे. बट यू फाइंड दॅट नेम बिकॉज इफ एव्हरीथिंग आय एम गिविंग देन what is the use? A student should also try to find answers by himself. ई मध्ये काय आहे? ते ट्रॅकिया. बी बी मध्ये काय आहे?
हे छोटे छोटे व्हॅक्युल्स असतात की ज्याला सॅक्स पण म्हणतो आपण, की ज्याच्यामध्ये जो गॅस आहे, ऑक्सिजन असेल किंवा कार्बन डायऑक्साईड, तो तिथे जमा होतो. सॅक म्हणजे पोत्यासारखं आकार असतो, म्हणजे पिशवीसारखं थोडक्यात असतं, छोटं छोटं, अगदी छोटं असतं. इट इज व्हेरी स्मॉल इन साईज अँड शेप. ए हे लंग आहे, आणि एफ, एफ काय आहे? त्याला जे वरती खाली पुश करतो तो ऑर्गन आहे. कुठला ऑर्गन आहे मग? त्याचं नाव काय? डू यू रिमेंबर एनिथिंग? All right. One task for you to do in the notebook after this session. You are going to draw this figure. It's available in your textbook also. You're going to do it. आवाज व्यवस्थित येतोय ना माझा? Yes. So you are going to draw this figure and label it. It's given in your book. Okay. Let's move forward now. हे करायचंय बरं का नोटबुक मध्ये, माझ्या लक्षात राहतंय सगळं. मी जेव्हा येईल तेव्हा हे सगळं चेक करणार. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड ना. So in this slide, we are going to see how the structure of the respiratory system work together, because of which we are able to breathe, and then we are going to also explain how the gas exchange occurs in the lungs. So let us see what is respiration again. The process of exchanging gases between the body and the environment. बरोबर ना? रेस्पिरेशन मध्ये आपण काय करतोय? श्वास घेतोय म्हणजेच आपण काय करतो? श्वास आत घेतो म्हणजे ऑक्सिजन आत घेतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो. तर ह्या प्रोसेस मध्ये काय करतोय आपण? एक्सचेंज करतोय गॅसला. आत एक गॅस जातोय आतमध्ये, आणि एक गॅस जो आहे तो बॉडीच्या बाहेर जातोय. विच गॅस आर वी टेकिंग इनसाइड फ्रॉम द एअर? विच गॅस आर वी टेकिंग इनसाइड विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी? Oxygen. येस. अँड व्हॉट आर वी रिलीजिंग किंवा बाहेर पाठवतोय कुठलं? Carbon dioxide. राईट. सो दॅट मीन्स एक्सचेंज होतंय ना, म्हणजे काहीतरी आत येते काहीतरी बाहेर जाते, त्याला आपण एक्सचेंज म्हणतो. सो इट इज हॅपनिंग बिटवीन द बॉडी अँड एन्व्हायरमेंट. बॉडीच्या बाहेर सगळं एन्व्हायरमेंट. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट. रेस्पिरेटरी सरफेस असा एक शब्द दिला इथं. इन ऑल ऑर्गॅनिझम्स द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस मस्ट अकर अक्रॉस ए रेस्पिरेटरी सरफेस. ठीक आहे, हे नाही आता आपल्याला. द ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ही फिगर जी मगाशी होती ती परत इथे दिलेली आहे. सो सी, त्याचा आन्सर एक प्रकारे इथं दिलेला आहे. माउथ, नेसल कॅव्हिटी. कॅव्हिटी म्हणजे काय? एक मोकळा भाग असतो तो शरीरामधला. सो नेसल कॅव्हिटी म्हणजे आपल्या नाकाच्या बाजूला, आतल्या बाजूला सगळं मोकळं असतं. ओके, एक कॅव्हिटी असते. आपल्या शरीरात काय सगळं रक्तच भरलेलं असतं असं नाहीये. काही काही ठिकाणी असे मोकळ्या जागा पण आहेत, स्पेसेस आहेत, त्याला म्हणतात कॅव्हिटी. सो नॅसल कॅव्हिटी आहे नाकाच्या बरोबर मागे. ओके, आतमधल्या आतल्या बाजूला. नंतर ट्रॅकिया, नंतर ब्रॉन्काय, जे छोटे छोटे सॅक मी म्हटलं त्याला ब्रॉन्काय म्हणतात, आणि लंग्स. गॉट इट? Yes. हा, आणि त्या लंग्सच्या खाली पण एक पार्ट असतो, तो इथे नाही दिलेला, बट मागच्या डायग्राम मध्ये होतात. त्याला काय म्हणतात? डिड यू फाइंड इट आउट इन युअर नोटबुक, इन युअर टेक्स्टबुक नोटबुक, वॉट एव्हर? लेट अस सी. नोजचं काम काय? नोज सर्व्स टू फिल्टर moisten and warm inhaled air before it reaches the lungs. लंग्स मध्ये डायरेक्ट जाते का हवा? नाही. नाकामध्ये काय होणार? ते फिल्टर होणार, म्हणजे जे शुद्ध हवा आहे, शुद्ध फॉर्म मधला जो गॅस आहे, तोच आपण आतमध्ये पाठवतो लंग्सच्या. हे नोजचं काम आहे.
आणि बघा मोठ्या माणसांना किंवा जसे मोठे होतात सगळे, लहानपणी पण असतं पण ते कमी असतं, पण मोठेपणी काय होतं, नाकामध्ये सुद्धा केस असतात. कशासाठी असतात? मग ते काय करतात, डस्टला वगैरे रोखण्यासाठी. कळतंय? जे काय Yes. डस्ट आहे, पोल्युशन आहे, ते रोखलं जातं तिथल्या तिथं. ओके. येस. फॅरिंग्स. फॅरिंग्स ज्याला थ्रोट असं म्हणतो आपण, घसा म्हणतो ना आपण, घसा दुखतोय, थ्रोट पेन होतोय, तर फॅरिंग्स. एअर मूव्स फ्रॉम द नेसल पॅसेज टू द फॅरिंग्स. हवा कुठून फिरतीये? नाकामधनं फॅरिंग्स पासून. नंतर लॅरिंग्स. फॅरिंग्स नंतर लॅरिंग्स. लॅरिंग्सला व्हॉइस बॉक्स असं म्हणतात, कारण त्याच्यामध्ये व्होकल कॉर्ड्स आहेत, त्याच्यामुळं आपण बोलू शकतो. आता मी बोलतोय. मी का बोलू शकतोय? कारण की लॅरिंग्समुळं. कारण तिथं एअर काय होतोय, पास होतोय फ्रॉम फॅरिंग्स टू लॅरिंग्स. फूड पासेस फ्रॉम फॅरिंग्स टू इसोफॅगस. फॅरिंग्स मधून लॅरिंग्स मध्ये हवा जाते, त्याचप्रमाणे फॅरिंग्स मधूनच इसोफॅगस, जे आपण डायजेशनच्या वेळेस पाहिलंय. तर दोन्ही ठिकाणी जाण्यासाठी लॅरिंग्स मधूनच रस्ता आहे. त्यामुळं काय म्हणतात, जेवताना जेवताना बोलू नये, जेवताना पाणी पिताना बोलायचं नाही, शांत राहूनच हे करायचं, नाहीतर मग काय होतं, चुकीच्या ठिकाणी अन्न जाऊन आपल्या शरीराला नुकसान होऊ शकतं, आपला मृत्यू सुद्धा होऊ शकतो किंवा सिरियस इंजरी होऊ शकते. त्याच्यामुळं ही काळजी आपण घेतली पाहिजे. नेक्स्ट, द ट्रॅकिया. आता ट्रॅकियाला विंड पाईप असं म्हणतात. ते असं दिसतं, जसं त्या फिगर मध्ये दाखवलं, इट लुक्स लाईक दॅट. ओके. इट इज केप्ट ओपन बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लाइंड विथ सिलिया अँड म्युकस मेंबर्स. त्याचा शेप कसा असतो ते एक्सप्लेन केलं. नाव द ब्रोंकाय. ट्रॅकिया डिवाइड्स इनटू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रँकिया. आता ते ट्रॅकिया वरतून आलं की नाही, ते खाली आल्यानंतर त्याचं काय झाले, परत एक रूट्स, जसं झाडाचे रूट्स असतात की नाही, त्याच्यासारखं तयार झालं की नाही खाली. कॅन यू सी दॅट इन द लंग्स? Yes. And it branch off into tiny tubes called bronchial tubes. आता द ब्रॉन्काईल. ओके. ते दिसतंय, वाचायला येतंय, ब्रॉन्कायल ट्यूब्स, AKA. थिन नेटवर्क ऑफ मायक्रोस्कोपिक ट्यूब्स फाउंड इनसाइड द लंग्स. लंग्स मध्ये हे असं दिसतं. आता ही 3D इमेज आहे, ही वेगवेगळ्या मशीन मधून, डिव्हाइस मधून अशी फॉर्म केली जाते. नेक्स्ट, अल्विओली, जे मी म्हटलं ना, द एअर सॅक्स. ओके. छोटे छोटे पिशवी सारखा आकार असतो, पण खूप लहान असतं, त्याला अल्विओली म्हणतात. इट इज फाउंड इन द लंग्स. Each bronchiole ends in a tiny alveoli, cluster of grapes. Alveoliचा अर्थ काय? क्लस्टर ऑफ ग्रेप. ग्रेप सारखं, द्राक्षासारखं असतं ते. द्राक्ष बघितलंय का नाही? याच्यासारखाच आकार असतो की नाही, या ब्रॉन्काई सारखा. आणि त्याच्यानंतर आता सगळं द्राक्ष खाऊन झाल्यानंतर हे ट्रॅकियाच्या खाली जसं दिसतं तसं दिसतं की नाही, द्राक्ष आपलं खाऊन झाल्यावरती, म्हणून त्याला त्यांनी ते नाव Yes. दिलं. Cluster of grapes. The alveoli are the respiratory surface exchange of O2. O2 म्हणजे ऑक्सिजन. C2 म्हणजे CO2, सॉरी, CO2 म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड. आणि alveoli are surrounded by capillaries, also called as blood. कॅपिलरीज म्हणजे काय? छोटे छोटे ट्यूब. सो कॅपिलरीज बाय सॉरी, सो ऑक्सिजन कॅन एंटर ब्लड. कॅपिलरीज म्हणजे काय? छोटे छोटे आकाराचे
थोडक्यात ट्यूब म्हणू शकतो आपण, ट्यूब आकाराचे पण एकदम छोटे छोटे, त्याला कॅपिलरीज म्हणतात. स्ट्रॉ माहिती का नाही, एकदम थिन स्ट्रॉ असेल असं इमॅजिन करू शकतो आपण कॅपिलरी. गॅस एक्सचेंज. तर डीऑक्सिजनेटेड ब्लड म्हणजे ज्या ब्लड मध्ये ऑक्सिजन नाही त्याला म्हणायचं डीऑक्सिजनेटेड ब्लड. ते काय झालं, ते हार्टच्या पल्मिनरी आर्टरी मधनं आलं आणि एल्व्हिओलीला टच झालं. एल्व्हिओलस असं एका सिंगल पेशवी असेल तर त्याला एल्व्हिओलस म्हणतात, आणि खाली कॅपिलरी आहे. हाऊ डू वी ब्रीथ आता. इनहेलेशन एक्सेलेशन. इनहेलेशन म्हणजे हवा आत घेणे लंग्स मध्ये, आणि एक्सेलेशन म्हणजे हवा बाहेर आपल्या शरीरातून बाहेर सोडणे नाकातून. व्हॉट इज द डायफ्राम. आता डायफ्राम जे मी मगाशी म्हणत होतो की सगळ्यात खाली जे आहे ते काय होतं त्याला डायफ्राम म्हणतात. डायफ्राम हे खूप फ्लेक्झिबल असतं, ते आपल्याला खालीवर खालीवर होतं आणि आपल्या लंग्सला पण खालीवर मूव्ह करतं. सो द मसल दॅट कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड रिलॅक्सेस टू मूव्ह गॅस इन टू अँड आउट ऑफ द लंग्स. ठीक आहे, त्याला म्हणायचं डायफ्राम. डायफ्राम तिथं दिलंय त्या पिक्चर मध्ये, काय दिलंय, इट इज शेप्ड लाईक अ पॅराशूट. ओके. आता आपण जेव्हा श्वास घेतो त्यावेळेस आपली छाती काय होती, फुगती. दीर्घ श्वास घेतला, आपली छाती काय झाली, फुगली, अशी पुढे आली. आणि आपण दीर्घ श्वास सोडला, पूर्ण संपूर्ण श्वास सोडला, तेव्हा काय झालं, छाती एकदम लूज झाली. होतं की नाही असं. सो Yes. दॅट डायग्राम इज शोन हिअर. इनहेलेशन आणि एक्सप्लेनेशन, आणि त्यावेळेस डायफ्राम कसा काम करतो ते दिले बघा. इनहेलेशन मध्ये डायफ्राम खाली आहे एकदम, जेव्हा छाती पूर्ण फुगली आहे. आणि जेव्हा छातीला पूर्ण सगळा श्वास सोडायचा आहे बाहेर, त्यावेळी डायफ्राम उंच उचलला गेला. गॉट इट. Yes. So the same is explained here. Ribs are pulled up and out, diaphragm is pulled downward, chest cavity is enlarged, lungs expand, and air pressure in chest decreases. Exhalation च्या diaphragm relax, pushes upward, rib muscles relax, ribs drop, size of chest cavity decreases, air is squeezed out of lungs, air pressure in chest increases. Exhalation, inhalation, diaphragm, lung, ribs. Okay, rate of breathing. If CO2 levels in the blood increase, your breathing rate increases. ब्लड मध्ये जर कार्बन डायऑक्साईड जास्त असेल तर आपली ब्रीदिंग रेट पण वाढते, आणि जर कमी असेल तर ब्रीदिंग रेट कमी होतं. कार्बन डायऑक्साईड. ओके. Yes. आता डिझीज दिलेले, डिझीज कोणते कोणते असतात रेस्पिरेटरी सिस्टमचे. अस्थमा. अस्थमा हा आजार अनेक जणांना व्हायला लागलेला आहे. हा एअर पोल्युशन मुळे होतो. तर याच्यामध्ये काय होतं, एअरवेज फिल विथ म्युकस. म्युकस म्हणजे काय माहिती आहे का, हॅव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड, डू यू नो व्हॉट इज म्युकस. No. बेसिकली म्युकस हे आपल्या नाकामध्ये जे वेस्ट मटेरियल तयार होतं नाकामधलं, जे आपल्या बॉडीला नकोय त्याला आपण वेस्ट मटेरियल म्हणतो, इट्स ऑफ नो यूज टू अस. ते कुठे तयार व्हायला लागतं, म्युकस आपल्या अल्व्हिओली मध्ये तयार व्हायला लागतं, आणि मसल्स अराउंड द एअरवे काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. आणि मग त्याच्यावर उपाय काय, तो इनहेलर जे दाखवले का तशी एक मशीन मिळते, डिव्हाइस मिळतं किंवा ते मेडिकेशन मिळतं, त्याच्यातूनच आपण स्वतःला वाचू शकतो.
आणि अस्थमा हे फार भयानक आहे, त्याचे अटॅक्स पण येतात अचानक, त्या लोकांना खूप त्रास होतो. लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. ओके, दुसरा आहे ब्रॉन्केटिस. ब्रॉन्केटिस मध्ये काय होतं, ब्रॉन्किओलीज आहेत, त्यांना त्यांच्यावर सूज येते आणि मग त्याच्यावरती पण खूप आपल्याला त्रास होतो. त्यानंतर एफिसिना आहे. तर हे एवढं नाहीये तुम्हाला अभ्यासामध्ये 7th स्टँडर्डला, सो आय एम नॉट टेकिंग दॅट. दॅट्स इट. अंडरस्टूड? काय थोडंफार Yes, तरी समजलं का किती समजलं? sir, समजलं. आर यू शुअर? Yes, कारण आता मी काय सांगणार आहे आपल्याला, आता क्लास संपल्यानंतर मी काय करायला लावलंय, sir, ते ह्युमन रेस्पिरेटर सिस्टीम ड्रॉ करायला लावलं. ओके, पहिलं ते म्हणायला शिकायचं, ठीक आहे. रेस्पिरेटरी, ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काय म्हणायचं? ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. हा, ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चं डायग्राम तुला काढायचंय, त्याचं लेबलिंग चांगलं करायचं, ठीक आहे. तेवढंच करायचं Yes, नाहीये, त्याच्यानंतर इम्पॉर्टंट काही नोट्स असतील ते फाइंड आउट करायचे बुक मधनं आणि ते लिहायचे. कमीत कमी 10 पॉइंट्स लिहायचे बुक मधनं, फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक. ओके. yes, आणि आपण आता मी काय करणार आहे, आपल्या ऍप मधून टेस्ट घेणार आहे काही दिवसांनंतर. तर त्याच्यासाठी तयारीत राहायचंय, अभ्यास करत राहायचा आहे. मॅथ्स आणि सायन्स वरती टेस्ट घेणार आहे. इंग्लिशचं तर मी मागच्या वेळेस दाखवलं, टेस्ट ऑलरेडी आहेत. ट्राय केलेत का कधी? इंग्लिशचे वेगवेगळे ग्रामरच्या टॉपिक वरती ऍप मध्ये आहेत टेस्ट, ट्राय केलेत? no, हा, मग ते ट्राय केलेत तर आपल्याला कळेल ना की क्लासमध्ये काय चालू आहे. सो ते ट्राय करायचे. आणि सायन्स आणि मॅथ्स वरती लवकरच टेस्ट तयार होईल, त्याच्यामध्ये त्या दोन्ही टेस्ट किंवा जे पण मॅथ्स असेल मॅथ्सचं, सायन्स असेल सायन्स, हे तुम्हाला द्यायचंय ॲपच्या थ्रू, ठीक आहे. त्यासाठी रेडी राहायचं. आणि जे इंग्लिशचे टेस्ट आहेत ते ट्राय करा, म्हणजे तुम्हाला एक अंदाज येईल कशा प्रकारे टेस्ट असतात. ठीक आहे. काय काय काम सांगितले? फर्स्ट आय टोल्ड यू टू draw the diagram. Second, I told you to write some notes, at least 10 points, and then I told you to check the test which is uploaded on the app. राहील लक्षात? yes, हे झालं पाहिजे, ठीक आहे. ओके फाईन, देन विल स्टॉप हिअर. इज इट फाईन? yes. ओके देन, बाय. Bye, sir.